So look here, mobility means mobile, movable. Look here, mobile charge carriers. So we know in metals mobile charge carriers are free electrons. In ionized gases, electrons and positive ions are mobile charge carriers. In electrolyte like sodium chloride, positive ions and negative ions. In semiconductors, free electrons and holes. So let us consider a conductor. Here Raju, ಯಾಕೆ okay. So now mobility, this we have discussed. If you consider a conductor in which electron moves. When will electron move? When it experiences force, When will it experience force? When electric field is applied. Okay. In electric field, it moves, moves with some velocity that is known as drift velocity. The drift velocity is because of the motion of the electron, mobility of the electron. So that is due to electric field, So this mobility is defined in terms of velocity and electric field. That is, the magnitude of drift velocity divided by electric field gives mobility. Okay. And look here, mu is equal to drift velocity is represented by Vd, and mu is equal to E. This E is electric field. So Vd by E, that is drift velocity per unit electric field is mobility. So now unit of mobility. What is the unit of mobility? Mobility can be, look here, we know in order to know the unit of mobility, unit of anything, we have to consider these things, this formula, In this formula, what is the formula for velocity? Meter per second. For electric field, it is Newton per Coulomb, So like this, even volt per meter is also unit of electric field. Okay. Meter per second divided by volt per meter. So this is the denominator of the denominator. It becomes numerator, m square. Okay. M square divided by V into S. This is denominator, This is also denominator, V into S. Okay, this is the unit of mobility. So this is about mobility. Okay. So now we know drift velocity Vd is given by E tau divided by m. Okay, this we have derived already. So from this drift velocity, so here when compared to this Vd equation and this equation, we will get mu is equal to E tau divided by m. Look here, you take cross multiply this E here, Vd by mu. Okay. Okay, look here. Mobility is nothing but Vd by E, Cross multiply this E, this side. We will get Vd by E, isn't it? Then remaining thing E tau divided by m. That is nothing but mobility. Okay. E tau divided by m. Okay. And of course, here this is cross multiplied. Look here, this is the first step, this is the second step, this is the third step. Okay. Here E is cross multiplied, Vd by E is equal to E tau divided by m. This is the formula for mobility in terms of charge on the electron. Tau is relaxation time and m mass of the electron. Okay, this we have already discussed. And now let us discuss important points that also we have discussed. The value of drift speed is very much less than thermal speed. It means when compared to thermal speed of the electron,
drift speed is very small, that is 10 to the power of minus 5 times less. It means drift speed is 1 lakh times less than the thermal speed of the electron. So now drift speed becomes 0 after collision, but thermal speed does not change even after the collision. Next, in the absence of electric field, the path of free electrons are straight line, but in the presence of electric field, the paths are curved. Okay, this we have discussed already. Random speed does not affect drift speed. Okay, drift speed is independent of time of journey of free electrons. Look here, drift speed is independent of journey of free electrons. So these are important points, and now let us go to the next thing. It is resistance. Resistance we have already discussed, and here look here, let us consider a conductor. In this conductor, I is the current. So ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್, V is equal to I into R, where R is the resistance, I is the current, V is the potential difference. And cross multiply ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ R ಬೇಕು ಅಂದರೆ I ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, V by I. Resistance of this conductor is equal to V divided by I. So using this formula we can define resistance. Resistance ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ potential difference across the conductor to the current flowing through the conductor, voltage divided by current. Okay, so look here, and now let us consider a graph. This is x-axis, you take along x-axis this voltage, and along y-axis let us take current. Okay, and now let us draw a graph of voltage versus current. Look here, voltage and current, they are directly proportional, this R is constant, therefore V is directly proportional to I. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, I ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I 0, V 0. Okay, so this graph represents, look here, this line represents variation of current with voltage. So ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, look here, I changes with V like this, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಯರ್ ಲುಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಏನು ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರದೆ ಅವೇನಾದರೂ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ look at this side AC ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? what does this AC
ಎ ಸಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ corresponds to this one and this value corresponds to this one. Okay, so now this difference is equal to this difference. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ here this is the difference in the current. ಈ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ, difference in the current, delta I. It is represented by delta I. And next let us consider this thing BC. BC ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? What is this? What does this BC give? Look here. So BC is parallel to x-axis, you know. So this B corresponds to this point, and C corresponds to this point. So this gives BC gives the difference. This BC gives difference in the voltage. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ difference. ಇಲ್ಲಿ V1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ V2 ತಗೊಳ್ರಿ. V2 minus V1, that is nothing but difference in the voltage, delta V, that is taken as delta V. Difference in the current is taken as delta I, or simply I, and this is V, potential difference. So now ಈಗ look here, slope. What do you mean by slope of a curve? ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಆ ಕರ್ವ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಈಗ ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ? ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಐ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಅಥವಾ ಡಿ ಐ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಐ ಬೈ ವಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ ಐ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಬೈ ವಿ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/r ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ಐ ಬೈ ವಿ, ಅಂದರೆ ಐ ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/r, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಐ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಐ ಅಥವಾ ವಿ ಬೈ ಐ. ವಿ ಬೈ ಐ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಸ್ಲೋಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ವ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ 1 ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಐ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ look here, everywhere this slope is same. Okay, and you suppose if you write the triangle somewhere here like this. Okay, look here, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is drawn at this point, this triangle is drawn at this point. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಫ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಜಾರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 ಸ್ಲೋಪ್, 1 ಸ್ಲೋಪ್ is equal to resistance. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಐ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸನ್ನು ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್.
Look here, limitations of Ohm's law, very important. So this is asked in many question papers. This year also it is asked, 2020 March. Okay, what are the limitations of Ohm's law? ಅಂದರೆ Ohm's law ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So look here, Ohm's law is not applicable for number 1 semiconductors. Semiconductorsಗೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Why Ohm's law is not applicable for semiconductors? Let us see. Look here, next one it is electrolytes. Electrolytesಗೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. For conductors at very low and high temperatures. Ohm's law ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್. ಏನದು? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, electrolytes and conductors at very low temperature and at a very high temperature. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಐ, ಈ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇದು, ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕರೆಂಟು ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್. ಏನೋ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಡಯೋಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 14th ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ ಡಯೋಡ್ಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಇವನ್ನ ಐ ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, GaAs. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆರ್ಸನೈಡ್ ಅಂತ, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್, GaAs ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸು. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಐ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಈ GaAs ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ಡಯೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ GaAs. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆರ್ಸನೈಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, Ohm's law is applicable for. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ Ohm's law is not applicable. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಐರನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ
ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಓಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್, ಓಮಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್, ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is about limitations of Ohm's law. This is very important. So next let us discuss about resistors. Already ನಮಗೆ resistance ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now it is resistors. What are resistors? Substances which offer resistance to the flow of current are called resistors. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಓಮ್ ಇದ್ದರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 4 ಓಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಓಮ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದವು, ಇವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸೇ ನೋಡಿ. ಇವನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, therefore they are called carbon resistors. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 1 2 3 4, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1 2 3 4 ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಿರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ರೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್. 4 ಕಲರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸು. ಏನು, ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು, ಇದೆಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವು ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವೈರ್ಸ್. ವೈರನ್ನು ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿ ವೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲಾಯ್, ಲೈಕ್ ಈ ವೈರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲಾಯ್. ಏನು ಆ ಅಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗನಿನ್ ಅಲಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಕ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಕ್ರೋಮಿಯಮಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನೈಕ್ರೋಮು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಾನ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅಲಾಯ್. ಮ್ಯಾಂಗನಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲಾಯ್. ಈ ಅಲಾಯ್ಸಿಂದ ನಾವು ಈ ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡೋಂಟ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜೊತೆ, ನೆಗ್ಲಿಸಿಬಲ್. ಅಂಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಂಗನಿನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಾನ್, ನೈಕ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಇಲ್ಲಿದಾವಲ್ವ ಇವು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್,
ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಇವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬರ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಕಲರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕಲರ್ಸಿಂದ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, carbon registers are small in size and hence their values means resistance values are given using color code. ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಡ್? ಕೋಡ್ ಇಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ರೆಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದು. ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದು. ಈ ಥರ ಈ ಕಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಕಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಬ್ರೌನು, ರೆಡ್ಡು, ಆರೆಂಜು, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ವೈಲೆಟ್, ಗ್ರೇ, ವೈಟ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಲರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ವೈಟ್ ತನಕ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ವೈಟ್ ತನಕ. ವೈಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗ್ರೇ. ಗ್ರೇ ಅಂದರೆ ಬೂದಿ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್, ದಿಸ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಬ್ರೌನು, ಈ ಕಡೆ ವೈಟು, ಗ್ರೇ. ವೈಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ವಯಲೆಟ್, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ವಿಪ್ ಗಯಾರ್, VIBGYOR, ವಿಪ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಲೆಟ್ಟು, ಇಂಡಿಗೋ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ 0, ಬ್ರೌನ್ಗೆ 1, ರೆಡ್ಗೆ 2, ಆರೆಂಜ್ಗೆ 3, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ 4, ಗ್ರೀನ್ಗೆ 5, ಬ್ಲೂ 6, ವೈಲೆಟ್ 7, ಗ್ರೇ 8, ವೈಟ್ 9. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ 0, ವೈಟ್ಗೆ 9. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಅಂತ, ಬ್ರೌನ್ ಇದ್ದರೆ 10⁻1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ 10⁻2, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ 10⁻4, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ 10⁻9. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ 10⁻−1. ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ 10⁻². 10⁻1 ಅಂದರೆ 0.1. 10⁻² means 0.01. So now these are the multipliers. Next let us discuss another one, tolerance anta. Tolerance, what is tolerance? Suppose illon resistance produce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 500 ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 500 ಇರಲ್ಲ, 490 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 510 ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 490ಇಂದ 510 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 500ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ 10, 500ಇಂದ ರೈಟ್ 10 ಕಡಿಮೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ 5% ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ 10% ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಕಲರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 20% ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ 5% ಟಾಲರೆನ್ಸ್? 5% ಅಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 95 ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, 105 ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ 10% ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ
10% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ 10% ಅಂದರೆ 10 ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ 10 ಜಾಸ್ತಿ, 90 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, 110 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. 20% ಅಂದರೆ 20 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು 80 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 120 ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಟೈಪ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಚಾರ್ಟ್, ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದನ್ನು ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಿದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಬಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಜಿ ಗ್ರೇಟ್, ಜಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ, ವೆರಿ ಹತ್ರ ವಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ವಿ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಜಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಗ್ರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವೈಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ನೋ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ 0, ದಿಸ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 0, another blue, sorry brown, it is 1, brown 1, red 2, orange 3, yellow 4, green 5. This is blue for 6, and this is violet 7, this is gray 8, white 9. Like this, these numbers you have to keep in your memory. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇವಾಗ ಇದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ಕಲರಿಂದ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ರೆಡ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, 4 ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 5 ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 5 ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 4, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 4, 5, 4. ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ನಂಬರ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್? ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ 10 to the power of 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 2 ತಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ 10%. ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 10%. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಹಂಗೆ ತಗೊಂಬಿಡೋದು.
ಇದನ್ನು ನಾವು 10 to the power of 2, red ಅಂದರೆ 2, but this is multiplier 10 to the power of 2, and this is percentage, last one ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು percentage 10%. look here, this is like this, R is equal to 54 into 10 to the power of 2 ohms plus or minus 10%. this is the tolerance. So this is the value of this resistor. Okay, so now this 10 to the power of 2 means 100, 54 into 100, 5400 ohms with 10% tolerance, plus or minus 10%. So look here, tolerance is 10%. what do you mean by tolerance is 10%? So look here, 10% of 5400 is 540 alva. 10% of 5400, ಇವಾಗ 10% of 100 ಅಂದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ 5400ಗೆ 540 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 5004 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 5004 ಮೈನಸ್ 540, 5400 ಪ್ಲಸ್ 540 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0, 4 plus 0 is 4 plus 0 is 4, and 5 plus 4 it is 9. this is of course 5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, 0 minus 0 is 0, and 0 minus 4 is 6, it means 10 minus 6, and here is 3 is there. So 13 minus 5 it is 8, and ಇಲ್ಲಿ remaining 4. 4860 ಇಂದ 5940 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ 5400 ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, 10% ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, CET-ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್.